بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. Бүткүл аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын затына чексиз мактоолор болсун. Жана анын элчиси сүйүктүү пайгамбару Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз илимий сабагыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Кур'ан-ы Каримди көп окуп турууга берген насааттары туурасында өтөбүз. Пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan min al-ibli fi 'uquliha." Силер Кур'ан-ы Каримди көп карап, ага ой жүгүртүп, аны окуп тургула, көп кайталап тургула. Менин жаным анын колунда болгон затка касам, төө ноктосунан бошонуп чыгып кеткенден да тезирээк Kur'an adam balasının esinden çıkıp ketet deydi. Ulamalar aytışat, Allah Taala özünün El-Kerim, tatıksızga da beriüçü degen bereşendүүлүк sıfatı menen adam balasına Kur'an-ı Kerim'di jattattırat eken. Anan Allah Subhanahu wa Taala özünün Ar-Rahim, borikerdigi menen Allah Taala kayradan adam balasından Kur'an'da unutturat eken. Kandayça bolot bul? Allah Taala adamga mээрим kılıp Kur'an'da jattattırat, Allah jakşılık kalap. Kayradan anın ayatların esten çıkarttırat eken, emne üçün adam balası köp Kur'an'da okup turusu üçün. Egerde siz menen biz bir sürönü jattap, bir ayatты jattap, anı eç unutpay kalsak, anda adam Kur'an okuyay koyot eken da. Oşogo adam Kur'an okusu üçün Allah Taala kayradan anı ayattardı adamdın esinden çıkartat eken, al adam kayra oşol Kur'an'ды kaytalap okup Allah Taalaga jakındayt eken. Oşogo Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat: "Afdalu ibadeti ummeti qiraatul Qur'an." Menin ümmetimdin ibadatlarının en jakşısı Kur'an-ı Kerim'de okuu deyt. Başka bir hadisinde Peygamberimiz aytat: "Hayrukum men ta'allama'l Qur'ana ve 'allamahu." Sizlerden en jakşıňar Kur'an'ды үйrөнгөн, jana anı başkalarga үйrötkön adamlar deyt. Ulu tabi'in bolgan Abdurrahman bin Habib Sulami rahmetullahi aleyhi Kur'an'ды bışık kılıp jattagan, jana köptөгөн ilimderdi bilgen ötö çoň alım bolgan. Oşol alım bul hadis surasında aytat: "Ajlasani majlisi hada akthar min 40 sene." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sizlerden en jakşıňar Kur'an'ды үйrönüp, jana anı başkalarga үйrötkön adamlar dep aytkan hadisi 40 жылдан aşık Kur'an'dan sabak berdirip, Kur'an menen baylanış tüzdürdü deydi. Oşoga urmattуу bir tuğandar, Allah Taala siz menen bizge düşürgön en ıyık kitep, asmandan düşürülgөн kiteplerden en ıyığı bul Kur'an eken. Kur'an bul siz menen bizge nur bolup kelgen. Kur'an bul siz menen bizdin jaşoobuzga bereke alıp kelet. Kur'an bizdin jaşoobuzga, siz menen bizdin oorularыбызга bardыгына şifa kılıp Allah Taala Kur'an'ды düşürgön. Jana al tuuralуу Kur'an'da köptөгөн жерlerde Kur'an'dın şifa ekendigini aytkanda. Oşogo bardыгыбыз bul özübüzdün jaşoobuzda күнүмдүк турмушубузda ушул Kur'an-ı Kerim'di көп okup anı үйрөнүүгө аракет жасашыбыз керек экен. Jana oşonday ele Kur'an-ı Kerim siz menen bizdin jaşoobuzga ушундай зарыл. Bul tuuralуу Ustaz on kıraattın esi Abdurrashid Sufi hafizahullah aytat: "Jaş kezimde bir jolu bir angliz tilinde kitepti alıp jolda bara jatkam deydi. Artımda atam özünün күнүмдүк Kur'an'dan virt tapşırmasın okup Kur'an okup jatkan ele. Anan meni körüp çakırdı deydi. Atamın aldına varsam, atam Abdurrashid kayda baratasың deydi. Kolundağı emne dep suradı. Men ata bul angliz tilinde kitep, angliz tilin tereң özдөштүрүп үйрөнүү үчүн баланча bir окуу жайга тапшырган элем, ошол жакка сабакка барып жатам дейт. Ошондо атам, sen angliz tilин окууга тышта муну деп айткан жок. Атам айтты дейт. Мо мечитти көрүп жатасың. Ушул мечиттин тегерегинде канча дүкөн бар дейт. 15-тин тегерегинде дүкөн бар. Ушул дүкөндөр кимдики дейт. Сиздики ата. Атасы Kur'an menen alek bolup, özünün jaşoosunda Kur'an'ды bekem tutkан üçün Allah Taala oşol Abdurrashid Sufi'nin atası Ali Sufi rahmetullahi aleyhi'ye ötö köptөгөн berekelerdi bergenile. Uşul bardыгы sizdiki ata dedi. Oşonda atası aytat: "Balam deyt, men uşunun bardыгын, uşunça baylıkты Allah Taala maga angliz tilini үйрөнгөн üçün bergen жок deyt.
мен англис тилин билбеймин дейт. Мунун бардыгы Кур'ан-ы Каримдин берекети дейт да. Эгерде сен бул дүйнөдө жана акыретте бактылуулукка, ийгиликке жетүүнү кааласаң, анда жашооңдо Кур'анды бекем туткун дейт. Ошого сиз менен биз дагы, урматтуу угандар, Кур'ан менен өзүбүздүн байланышыбызды бекемдешибиз керек экен. Ошондой эле Али Суфи рахматуллахи алейхи өзүнүн баласына жазган насааттарда ал айтат: "Ва'лам я бунайя аннаху ла яхжурул Кур'ана илля ман хана алаллах." Эй балам, сен билгиниң, ой жүгүрткүнүң, Аллах кор кылган инсан гана Кур'андан үзүлөт дейт да. Ошого бул Кур'ан Аллах Таала кимге жакшылык кааласа, Кур'ан окууга мүмкүнчүлүк берет экен. Аллах тауфик берет экен. Сиз менен биз Аллахка шүгүр кылайлы. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'анды жаттоого, аны окууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип жатат да. Бул Аллахтын бул дүйнөдө берген эң чоң ниаматы экен. Ушул Кур'андын бир эле тамгасы дүйнө жана анын ичиндеги бардык нерселерден кымбат турат да. Ошондуктан Абдурашид Суфи айтат: "Турид ан та'рифа мaqamaka 'inda Allah, fanzur al-Qur'ana fi hayatik. إن الله جعلك مرتبطا بكتابه وردا وتلاوة وتدريسا وقراءة فاعلم أنك شيء عند الله." Эгерде дейт, сен Аллахтын астында даражаңды билгин келсе дейт, анда сен өзүңдүн жашооңдо Кур'анды карагын дейт. Эгерде сени Аллах Таала өзүнүн китеби менен байланыштырган болсо, күн сайын аны тилават кылып окуй турган болсоң, башкаларга үйрөтсөң, күн сайын Курандан бир аяттарды үйрөнүүгө аракет жасасаң, башкаларга жеткирсең, анын маанилерине ой жүгүрсөң, анда сен билгениң Аллахтын астында сенин даражаң бар экен дейт. Ошого урматтуу бир туугандар, ушул Куранды көпкө окууга бардыгыбыз аракет жасашыбыз керек экен. Бул өтө зарыл нерсе экен да жашообуздачы. Ошондой эле дагы бир насааттарында Абдурашид Суфи айтат: бардыгыбыз өзүбүздүн жашообузда Куранды окууну күн сайын истикомат менен калтырбастан ушундай туруктуу кылып жүргүзө турган болсок, валлахи Аллахка касам дейт, ошондо сен Курандын берекесин көрөсүң дейт. Ошондо жашооңдогу өзгөрүү болуп жаткандыгын көрөсүң дейт да. Ошого бардыгыбыз туугандар Куранды тилават кылууга аракет кылабыз, жана Куран жаттаган адамбы дейт уламалар. Эң азында күн сайын 3 бара окуш керек экен, эң азында. Болбоду дегенде 10 күн сайын Куранды башынан аяк хатым кылып туруш керек экен. Бул эң акыркы чек экен. Эгерде 10 күндөн ашып кете турган болсо, адам Куранды унутуп баштайт экен да. А Куран жаттабагандар болсо, күн сайын бир пара окууга аракет жасашыбыз керек. Жана жаттай электер, окуп баштай электер болсо, аны үйрөнүүгө тамгадам түшүп болсо да баштап, аны жаттоого аракет кылып бекем ниет кое турган болсо, пайгамбарыбыз хадистин мазмунунда айтат: бир адам Куранды мен толук жаттайын деп бекем максат коюп, ошол максаттын үстүнөн иштеп, аракет жасай турган болсо, өлүм келди, ал адам Куранды бүтпөй калса, кыямат күнү кабырга киргенде ал адамга Аллах Таала бир периштени дайындайт, кыямат күнүнө чейин ал Куранды жаттап бүтүп, кыямат күнү каарылардын катарында тирилет. Аллах бардыгыбызга айтылган сөздөргө амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин.